حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کی قریبی ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ اور ایک کمزور سا چرواہا تھا۔ ایک بار خاندان بنو سلیم کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ حضور اگر اجازت دیں تو میں آپ کی صحبت میں رہ کر آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے چرواہے کا ساتھ بھی دوں گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ عرض کی حضور کس بات میں اطاعت؟ ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہوں تو سب سے بہترین چیز دینی ہوگی۔ اس نے اس شرط کو منظور کر لیا اور آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، یہاں ندی کے کنارے کچھ غریب لوگ آباد ہیں، ہو سکے تو آپ ان کی امداد فرما دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنو سلیم کے اس شخص کو جو خدمت میں حاضر ہوا تھا بلایا اور فرمایا کہ ایک اونٹ لے آؤ۔ وہ اونٹوں کی جگہ پہنچا اور سب سے عمدہ اونٹ منتخب کیا، لیکن پھر سوچا کہ یہ اونٹ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کے لیے کارآمد بھی ہے اور فرما بردار بھی، اور مقصد تو صرف گوشت تقسیم کرنا ہے، لہذا اس کے بدلے اس کے نیچے درجے والا اونٹ پیش کر دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اونٹ دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ وہ فوراً سمجھ گئے اور جا کر اسی اونٹ کو جو سب سے بہترین تھا ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ندی کے کنارے جتنے گھر آباد ہیں سب کی گنتی کر لو اور میرا گھر بھی شامل کر لینا، پھر اونٹ ذبح کر کے سب گھروں میں برابر برابر گوشت پہنچا دو، اور میرے گھر میں دوسروں کے مقابلے میں کوئی ایک بوٹی بھی زیادہ نہ آئے، اس کا خیال رکھو۔ جب اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا گیا تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، تمہارے اور ہمارے درمیان راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی جو شرط طے ہوئی تھی کیا تم اس کو بھول گئے تھے؟ اس نے عرض کی کہ حضور میں بھولا نہیں تھا بلکہ مجھے یاد تھا، اور میں نے پہلے عمدہ اونٹ ہی منتخب کیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ یہ آپ کی سواری کا ہے اور بہت کارآمد بھی، لہذا محض آپ کی ضرورت کے پیش نظر اسے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، کیا واقعی تم نے صرف میری ضرورت کا خیال رکھا اور میرے خاطر اونٹ چھوڑ دیا تھا؟ عرض کی جی حضور، واقعی آپ کی ضرورت کی خاطر اس اونٹ کو چھوڑا تھا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہ تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اپنی ضرورت کا دن نہ بتا دوں؟ سنو، میری ضرورت اور حاجت کا دن تو وہ ہے جس دن مجھے قبر کے گڑھے میں اکیلا دفن کر دیا جائے گا۔ باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں۔ ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی، دوسرا وارث جو تیرے مرنے کا منتظر رہتا ہے کہ کب تو مرے اور تیرے مال پر قبضہ کر لے، اور تیسرا حصے دار تو خود ہے۔ جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال راہ خدا میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھے پارے کی ابتدائی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
तुम हरगिज भलाई को न पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च न करो। और फरमाया कि इसीलिए जो माल मुझे ज्यादा महबूब होता है उसको राह खुदा अज़्ज़ा व जल्ला में खर्च करके अपनी आखिरत के लिए जखीरा कर लेता हूँ। ए आशिकान रसूल, सैयदुना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी जबरदस्त दीनी सोच थी कि जो माल सबसे ज्यादा महबूब पसंदीदा होता उसे राह खुदा में देकर आखिरत के लिए जमा कर लिया करते थे। काश के हमारी आंखें भी खुल जाएं और हम भी इस आयत मुबारका लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून पर गौर करने वाले बन जाएं। याद रखिए, राह खुदा में जैसी चीज देंगे वैसा ही अजर पाएंगे, क्योंकि दुनिया ये आखिरत की खेती है, जैसी बोएंगे वैसी काटेंगे। अफसोस हमारी सोच ये है कि हम शादी ब्याह के मौके पर पहले खुद खाते हैं, फिर जब बच जाता है तो वो राह खुदा में तकसीम करते हैं। जो बच जाता है तो वो गरीबों में बांटा जाता है, जो बच जाता है तो वो मदरसों में दिया जाता है, क्योंकि वो माल बच गया, वो हमारे किसी काम का नहीं रहा, हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, खराब हो जाएगा, तो फकत इस वजह से वो मदरसों में दिया जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जहां इतनी सारी देगें बन रही हैं तो कोई एक खास देग का इजाफा भी हो जाए कि ये एक देग में इंशाल्लाह फला मदरसे में पहुंचाऊंगा, ये एक देग में गरीबों में तकसीम करूंगा। एक काश कि हमारा ये जहर बन जाए, लेकिन हम जो बिल्कुल हमारे काबिल इस्तेमाल चीजें नहीं होती, हम उसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की राह में खर्च करने का जहन रखते हैं, तो फिर जैसा अल्लाह अज़्ज़ा व जल की राह में दिया जाएगा वैसा ही अजर भी मिलेगा। हजरत सैयदुना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिदमत में रहने वाले शख्स को 3 बातें इरशाद फरमाई, जिनमें से पहली बात यह थी कि तकदीर माल ले जाने में किसी का लिहाज नहीं करती। वाकई ऐसा ही है कि जब तकदीर गालिब आती है तो बड़ी फराख दिली से माल ले लेती है, और फिर न वो वक्त का ख्याल करती है और न ही मौके महल का, बल्कि बाज़ औक़ात गरीब से भी माल ले जाती है और अरबों पति को भी जमीन पर ले आती है। और ये हालात हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि कभी तो किसी गरीब के बच्चे के बारे में पता चलता है कि जनाब उसको कैंसर का मर्ज हो गया है। अब पहले ही गरीब था, फिर जो बचा कुचा होता है उसकी बीमारी पर, उसके इलाज पर वो भी लगा देता है। तकदीर गालिब आई, अपना हिस्सा ले गई। इसी तरह कोई अरबपति है, करोड़पति है, अचानक पता चलता है कि माँ बदौलत की दुकान में आग लग गई, तकदीर गालिब आई, उसने उठाकर उसे जमीन पर पहुंचा दिया। इस सारे हालात हमारे सामने अपनी आंखों से देखे हैं। तो फरमाया कि तकदीर जब लेने पर आती है तो न ये देखती है कि बंदा अमीर है या गरीब, और न देखती है कि मौका महल कैसा है, बल्कि चाहे गुर्बत के दिन हो, खुशी के अय्याम हो, गुर्बत के अय्याम हो, गमी के अय्याम हो, कोई भी मौका हो, तकदीर का वक्त आता है वो अपना हिस्सा पूरा पूरा ले जाती है। इसी तरह इरशाद फरमाया कि तेरे माल का जो दूसरा हिस्सेदार है वो तेरा वारिस है, तेरे मरने का इंतजार करता है, यहाँ तेरी आंखें बंद हो और वहां वो अपना हिस्सा ले जाए। ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बसा औकात जो बच्चे होते हैं, वालिद साहब बूढ़े हो गए, सामने तो अब्बू 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 जी कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये भी होती है कि बाज़ औक़ात इंतजार हो रहा होता है कि यही तो हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट है, ये जाएंगे तो जायदाद हमारे हाथ आएगी, इनका इंतकाल हो, इनकी आंख बंद हो तो हम अपना हिस्सा हासिल करें और अपने अंदाज से, अपने जी चाहे अपनी जिंदगी गुजारे। यार मोहतरम इस्लामी भाइयों, तीसरी चीज, और वो क्या है कि तीसरा जो माल का हकदार है वो तो खुद है। फरमाया जब तकदीर अपना माल ले रही है, तेरे वारिस तेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, तो अक्लमंदी का तकाजा तो यही कि तू भी अपना हिस्सा ले। और तेरा हिस्सा क्या है कि जो तू ले लेगा वो कौन सा है? फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा माल वो है जो तूने खाकर खत्म कर दिया, जो तूने पहनकर पुराना कर दिया, और जो तूने राह खुदा में खर्च करके आगे भेज दिया। फरमाया ये 3 तेरे माल हैं, इसके अलावा कुछ भी तेरा नहीं है। जो अभी नहीं खाया वो तेरा नहीं है, पता नहीं खा सकेगा या नहीं। जो अभी नहीं पहना तेरा नहीं है, पता नहीं पहन सकेगा या नहीं। जो हो चुका है ये तेरा है, जो खाकर खत्म कर दिया है
पहनकर पुराना कर दिया है और जो राह खुदा में आगे भेज दिया है, फरमाया ये तेरे माल है। अब इस माल को हम कितना जमा करते हैं, अपने लिए हम कितना आखिरत के लिए जखीरा करते हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। वरना यकीन करें कि दुनिया से तो चले ही जाना है, और जब चले जाएंगे तो उसके बाद न माल हमारा न लोग हमारे। अगर हम गौर करें तो हम अपने दादा के लिए कितना इसाले सवाब करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के लिए कितना इसाले सवाब करते हैं, जिनके हम वारिस बने थे हम उनके लिए कितना माल खर्च करते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे जाने के बाद हमारे लिए कितना माल खर्च किया जाएगा। भूल जाते हैं, चंद सालों बाद भूल जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो साल भी नहीं गुजरने पाता कि अपनी जिंदगियां बिल्कुल अपने अंदाज में गुजारना शुरू कर देते हैं। फिर वो माल उनके लिए खर्च नहीं किया जाता तो हमारे लिए भी हमारा माल खर्च नहीं किया जाएगा। तो हमने अपना माल अपने लिए खुद खर्च करना है। यही अक्लमंदी का तकाजा है कि कमाया हमने, मेहनत हमने की, खून पसीना हमने बहाया, तकलीफें हमने उठाई, तो हम अपने लिए ही जमा ना करें तो हमसे बढ़कर फिर बेवकूफ कौन हुआ कि जब इतनी मेहनत की थी आखिरत के लिए कुछ जमा भी कर लेते, ताकि जब हम आखिरत पे वहां पहुंचे तो हमारे लिए वहां माल का जखीरा भी हो।